أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہم ٹرانسلیشن پریکٹس کریں گے۔ نیکسٹ سورہ، کل ہم نے سورہ کوثر کی تھی، تو آج ہم سورہ الکافرون، سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے کافی دفعہ، جو کہ اس کا ہوا ورژن آبادہ اور یعبدو، رائٹ؟ کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو پہلے اس کی ایک دفعہ اس کا چارٹ ریویو کر لیتے ہیں۔ تو ہوا آبادہ، ہما کیا ہوگا؟ آبادہ، الف ایکسٹرا آ گیا، ہم کے ساتھ آبا تو، تو اس میں دال کے اوپر پیش آ گیا، ہیا آبا آبادہ اور ساتھ تا، ہما الف اٹیچ آ جائے گا، ہننا آبدنا، دال کے اب جزم کے ساتھ دال ہننا، اور اس کے بعد اب دال کے اوپر جزم ہی رہے گی، انتا تو ابتا، تو اس میں تشدید ہوتی ہے تا کے اوپر، کیونکہ دال اور تا کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے نا، آبد تا ایسے نہیں پڑھتے ہم، تو ابتا، تو اس کو ملا دیتے ہیں، وہ ابتا، تو دال لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، دال آپ درمیان سے وہ غائب کر دیتے ہیں، ابتا پڑھتے ہیں۔ انتما تما ابتما، انتم بتی ابت تی تم، اس میں یہ جو ہے اینڈ والا ہے نا، یہ سارا اٹیچ ہوتا ہے، انتم تم لگے گا، انتما تما، انتا تم تی تا، انتی ابتی، ابتی آبدتے آبدتما آبدتن ابتما، اور ابتن، انا ابتو آبدتو آبدنا اور ابدنا۔ بدن یہاں پہ اب تشدید کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نون آ گیا، تو ابد نا۔ اسی طرح اس کا مضارع یعبدو، یعبد ہما یا آنی، رائٹ؟ یعبدانی دو کے لیے، ہم یعبدون، رائٹ؟ تو ابھی تو اب ہمیں پتہ چل گیا، تو ہمیں یہ اعراب لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب ویسے ہی آپ کو پڑھنا آ گیا۔ اب یعبدانی، یعبدون، ہیا تعبد تا کے ساتھ تعبد، ہما تعبو تعبدانی تا کے ساتھ۔ دوبارہ ہننا پہ واپس کس پہ آتے ہیں؟ تعبدنا نہیں، ہننا جب آتا ہے تو یا پہ واپس آ جاتے ہیں، یا ابودن، یعبد ہاں یعبدنا یا ادنا، اور انتا انت دوبارہ عبدت تا، نہیں دوبارہ تا آ جائے گا نا، ابتا تو اس میں ہوتا ہے نا ماضی میں، تو انت تعبدو دوبارہ تا انت آ جائے گا۔ تعبد ہاں جی انت انتا تعبد اور ہیا اس سیم، تعبدو، انتما تعبدانی، انتم تعبدون تعبدون، ہونا، انتی تعبدین تعبدین، انتما دوبارہ تعبدانی، انتن اب تعبدنا، تعبدنا انا اعبد اعبد، اور نحن نعبد، نعبد
جیسے ایاکا نعبد ہم کہتے ہیں نا، تو یہ وہی ورڈ ہے نعبد. تو یہی ورڈ سورہ کافرون میں بار بار یوز ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس کے کون کون سے ورژنس آتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل. کل ورڈ کیا ہے؟ کل بھی عمر عمر امر. تو یہ فعل امر ہے، کمانڈ ہے. یقو یقولو تقولو سے کل بن گیا، تا غائب کیا اور اس کو لائٹس کیا تو تقل. تو کل بن گیا. کل امر. کل کا مطلب کہو، کہہ دیجئے. یا ایوہ الکافرون. تو یا ایوہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے جب اس کو آپ نے کسی کو گروپ کو پکارنا ہو یا کسی ایک پرسن کو بھی پکارنا ہو، تو آگے پھر اس کو ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ کون کس کو آپ بلا رہے ہیں، کس کو آپ مخاطب ہو رہے ہیں. تو دوز ہو الکافرون. اسم فعل کیا ہے یہ؟ یہ وہ اب اسم بنا رہا ہوں اسم ہے، اسم اسم ہے کیونکہ اسم ال. ہاں جی. جی ال کی وجہ سے، رفع. اور اونا ہے تو رفع. تو الکافرون. تو کل یا ایوہ الکافرون، تو کہہ دیجئے کہ تم جو الکافرون کفر کرنے کفر والا. کرنے والے ہو. یہ کرنے والا یہ اسم ہے تو فعل نہیں ہے، کرتے ہو نہیں ہے، تو کرنے والے. یا کافر بھی ہم کہتے ہیں اس کو، کفر کرنے والے کو کافر کرتے ہیں، انکار کرنے والے، ڈینائی کرنے والے. کل یا ایوہ الکافرون، کہ تم لوگ جو ڈینائی کرتے ہو، کفر کرنے والے ہو. لا. لا کا مطلب نیگیشن کے لیے ہوتا ہے نہیں. نہیں آبدو. آبدو کون سا ورژن ہے؟ انا. آنا مضارع میں، رائٹ. تو جی آبدو کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں. لا آبدو، نہیں میں عبادت میں کرتا. عبادت نہیں کرتا. تو اس کو آپ نے نیگیشن کر دیا. نہیں، میں عبادت نہیں کرتا. ماں جو یا جن کی، یہاں پہ جن کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تعبدون. تم عبادت کرتے ہو. تو یہ انتم تعبدون، ابھی ہم نے ریویو کیا ہے. تو انتم جن کی تم سب عبادت کرتے ہو، تو یہ فعل ہے، تو تم عبادت کرتے ہو. تو میں مضارع. ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم، اور اور نہیں نہیں تم. تم. انتم رفع اسٹیٹس، رائٹ. انتم تم کے لیے ہے. یو آل. عابدون، یہ فعل ہے یا اسم؟ فعل. فعل کون سا؟ مضارع ماضی؟ مضارع. تو مضارع ہوگا انتم. تو سٹارٹ پہ یا تا ماضی ہے الف اور نون عابدون. آتا ہے. تو اس میں سے تو کوئی نہیں ہے، تو اونا ماضی. اینڈنگ ہے. اور ماضی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ماضی میں اونا اینڈنگ نہیں او، ہوتی. تو دین اٹ شوڈ بی تم اسم. ہے نے نا، عبادت اونا کرنے اینڈنگ ہو. والے. ہاں جی، اونا اینڈنگ ہو اور شروع میں اسم تا ہو. یا الف نون نہ ہو، تو وہ اسم ہی ہوتا ہے، کیونکہ مسلمون کی طرح. ناصرون، عابدون. جیسے کافرون تھا نا، سیم 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 اسی طرح کا ورڈ ہے. کافرون، عابدون. تو یہ کافرون تھا کفر کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ماں جس کی جن کی، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آبدو دوبارہ آ گیا، جس کی میں عبادت. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا، اور نہ انا میں. تو میں دونوں پرونون اس میں رفع میں آئے ہیں کیونکہ سٹارٹ ہو رہا ہے جملہ. عابدن. یہ بھی اسم. تو یہ عابدن سنگولر ہے عابدون کا، سنگل ہے. رائٹ. سو یہ عابدن، 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 عابدانی، عابدینی، عابدینی، عابدون، عابدین، عابدین. تو یہ عابدن سنگولر ورڈ ہے. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، رائٹ. تو عابد عبادت کرنے والا. ماں جو جن کی. جن کی یا جو کی. تو ان کے لیے ہم جن کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ زیادہ کو کرتے ہیں نا. تو جو پراؤڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو اس کی جس کی، کیونکہ ایک خدا ہے، تو اس میں ماں پھر ہم جن کی کریں گے. ابد تم، انتم. عبدتم. تو یہ ماضی. انتم تو عبدتم ٹرانسلیشن ماضی. کیسے بن جائے گی پھر؟ اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی. تم کرتے ہو عبادت سب عبادت ماضی میں کرنا ہے، وہ کرتے ہو نہیں کہیں گے ہم یہاں پہ. جن کی تم نے عبادت کی، کی کی. ماضی میں. تم نہ میں عبادت کرنے والا ہے جن کی تم نے عبادت تم کی. عبادت کی. اب دوبارہ ولا انتم عابدون ما اعبد، سیم سیم آیا.
रिपीट होती है। और ना तुम इबादत करने वाले हो करने वाले हो जिसकी जिसकी मैं मैं इबादत करता हूँ। तो ये फेल मुदारे है, तो इसमें करता हूँ। और लास्ट आया है लकुम, हाँ, जार मजरूर, तुम्हारे लिए, दीनुकुम, तुम्हारा दीन है, वलिया, वा, और ली, या, दीनुकुम मुदाफ मुदाफ अलैह, दीनू और कुम, ली और या प्लस ली, और मेरे लिए, दीनी। तो दीनी यहाँ पे पहले भी हमने ये किया था ना कि दीनी जर क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये इसके साथ दीन प्लस या है एंड पे, कि मेरा दीन। तो इसलिए ये जेर है, ये जर नहीं है एक्चुअली, ये दीन प्लस ई है। तो उसको शॉर्ट करके दीनी लिख सकते हैं, या को हम नहीं लिखते, सिर्फ जेर के साथ उसको मेंशन कर देते हैं। तो इसमें ये आ जाता है कि जरा आप इमोशंस ऐड हो जाते हैं उसमें, और डेस्परेशन भी ऐड हो जाती है। तो इसी तरह, इस तरह वली, ली, यहाँ वली या कि मैं ली, या के ऊपर जबर है, तो वैसे वो ली होता है, राइट, ली। लेकिन अगर या आ जाए तो उसमें भी फिर ये इमोशंस ऐड हो जाते हैं, तो वली या यूज किया जाता है उसके लिए। तो ये सिंपल सूरत है, इसमें एक वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है, बस उसका हमने उस हिसाब से कि उसका ये इसम एज ए इसम भी इस्तेमाल हुआ है, एज ए फेल माजी भी है, एज ए फेल मुजारे भी। तो हम लास्ट टाइम हम सूरह कौसर तक पढ़ा था, तो उसमें था कि अब एज ए, यानी कि सोसाइटी थी ना, हमने कहा था ना ये कंटिन्यूशन है। तो कुरैश की सोसाइटी पे था कि अब उन्होंने, उनके हालत बहुत ख़राब है, उनकी उनके डीलिंग भी अच्छी नहीं है, और वो तंग भी कर रहे हैं, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्सनली भी तंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये सूरत डेक्लेरेशन है कि अब तुम लोग अलग हो गए हो, हम अलग हो गए, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन है। क्योंकि इसके बाद अब हिजरत होती है, तो वो अब इनको छोड़ के चले जाते हैं ना। तो इसमें ये डेक्लेरेशन है कि तुम जिसकी तुम इबादत करते हो हम उसकी नहीं करते, तो हमारा और तुम्हारा खुदा अलग अलग है। तो हम अब एक तरह से ये डिक्लेयर हो गया कि अब तुम्हारे साथ कोई रहा भी नहीं जा सकता। तो ये सूरत सूरह काफिरून। सो नेक्स्ट सूरत आती है सूरह नसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। तो हमने ये पढ़े थे ना, इज़ा वर्ड पढ़े थे कि इज़ भी होता है या इज़ा होता है, और दोनों का मतलब होता है जब। जब लेकिन फर्क क्या होता है इज़ और इज़ा में? फर्क क्या फर्क था इज़ और इज़ा में? इज़ा जो है वो माजी को बना देता है मुज़ारे। इज़ हमेशा माजी में उसकी ट्रांसलेशन होती है, और इज़ा की मुदारे में होती है ट्रांसलेशन। तो या तो हाल होगा या फ्यूचर होगा। तो इज़ा, इवन दो के आगे जा आ फेल माजी है, लेकिन ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे? इज़ा जा, जब आ जाएगी, इज़ा या जब आती है। जब आती है, या आ गई भी कह सकते हैं, कि आ गई भी हाल में होता है कि अभी आ गई हो। जब आ गई भी कह सकते हैं, जब आ गई नसरुल्लाही। नसर इस मदद फेल, अल्लाह हाँ, की तो ये फेल इसम है, फेल नहीं है, इसम है मदद, हाँ। इसम तो थ्री लेटर वर्ड में, क्योंकि माजी नहीं हो सकता, कि माजी में दरमियान में जज़म नहीं आती, तीन तीन लेटर हो तो नसारा पूरा वर्ड होता है, या नासिरा, या सामिया, फतह, इस तरह से वर्ड होते हैं। तो ये नसरुन, मदद। जब मदद अब और अल्लाह ही मुदाफ है, मुदाफ मुदाफ अल्लाह है की मदद, और ये रफ़ा है, तो इट मीन्स के क्या करेगा ये? जा का मतलब है वो आ गया, नसरुल्लाह ही एज ए आउटसाइड डूअर है, कि क्या आया? हाँ, तो क्या आ गया? मदद अल्लाह की मदद आ गई। और क्या आया आगे? अल और फतह भी रफ़ा है, और जी फतह भी आ गई, दोनों चीज़ें आ पता गई। भी मरफू है हाँ जी, तो दोनों मरफू हैं, दोनों आउटसाइड डूअर हैं। तो जब अल्लाह की मदद और फतह आ गई, तो हम आ गई कहेंगे, क्योंकि उर्दू में हम फतह को एज ए फेमिनल लेते हैं। लेकिन अरबिक में जा आ का वर्ड है, जो हुआ वर्जन है, तो अरबिक में वो मुज़क्कर है, लेकिन उर्दू में हम आ गई तर्जमा करेंगे उसका, उर्दू की वजह से। नस्रु इसम नसर इसम है, नसर, नसरुन। वाह, और
राईता दोबारा वर्ड आ गया शुरू में, पहले भी आया था राइट, सूरह माउन में भी आया था राईता लजी। और राईता क्या वर्ड होता है, रा से है ये। देखा तुमने। देखा, अंता, ता है ना end में, अंता, यस। जैसे नसरता, हम्म। वराईता। और तुम देखा नहीं करेंगे इसको, अभी भी हमने इज़ा के अंडर ही है ये आयत भी, तो ये इसको भी मुजारे में हमने क्यों? मुदारे में ही करेंगे। और देख लिया, देखते हो तुम, अन्नास, लोगों को। किसको देखते हो, लोगों को, तो ये इसलिए लोग। नस्ब का डिटेल है, किसको देखा। वराइतन नासा, तुम देखते हो लोगों को, यदखुलूना। अब ये देखें, अब वो ये यहाँ दाखिल फेल होते हैं, मुदारे ये खुद भी ही, हाँ मुदारे है। हाँ जी, अब फेल मुदारे खुद ही यूज हो गया इसमें। यदखुलूना, कि वो दीन में दाखिल होते हैं। दाखला यदखुलू, दाखला यदखुलू, तो यदखुलूना, हम, हम राइट, यदखुलून। यदखुलूना, तो वो दाखिल होते हैं, वो दाखिल होते हैं या वो दाखिल हो रहे हैं। फी दीन इल्लाही, अल्लाह के दीन में जार मजरूर और मुदाफ मुदाफल है, मुदाफ फी दीन मुदाफ इलैह। इल्लाही, अल्लाह के दीन में अफवाजन कैसे दाखिल हो रहे हैं, अफवाजन, ग्रुप के ग्रुप। फौज दर फौज। तो ये भी डिटेल है ना कि ये डिटेल दाखिल होने की है, रायता की नहीं है। तो रायता की डिटेल क्या है, तुमने देखा, किसको देखा, लोगों को। लोगों को। और वो क्या कर रहे थे, तो वो यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तो वो पूरी एक सेंटेंस ही डिटेल आ जाती है। और यहाँ पे अफवाजा डिटेल है यदखुलूना की, कि वो कैसे दाखिल हो रहे थे, वो ग्रुप्स में दाखिल हो रहे थे। तो अराइता की डिटेल में फी दीनी नहीं भी होगा। नहीं, रायता की दो डिटेल्स होंगी, एक नास होगा, लोग। आपके क्वेश्चन आता है ना कि ऐसे तुमने देखा, किसको देखा। तो फी दीनी लाई कहाँ है ना, कहाँ नहीं, ऐसे नहीं, वो आप करेंगे अब रायता के, आप जहन में क्या क्वेश्चन आता है कि क्या देखा, किसको देखा और क्या देखा। तो किसको देखा, लोगों को। और क्या लोगों को। देखा, कि वो दीन में दाखिल हो रहे थे ग्रुप्स में। तो ये पूरी एज ए डिटेल आती है, क्योंकि एज ए सेंटेंस, पूरा सेंटेंस भी डिटेल हो सकती है। तो वो हम्म। ये रायता का खत्म हो गया जहाँ पे, ठीक है ना, ये हमने पूरे दो ग्रुप्स बना दिए। अब आगे एक और सेंटेंस है, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाज, वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में। अब दाखिल हो रहने वाले की डिटेल क्या है, कि कहाँ दाखिल हो रहे हैं, तो वो फी दीन इल्लाही, तो ये जार मजरूर भी हो सकती है डिटेल, क्योंकि हर्फ ऑफ जर इस्तेमाल हो गया है ना, तो अगर फी ना होता तो फिर दीन अल्लाह ही लिखा जाता है, तो फिर वो नसब होती, लेकिन फी की वजह से हमें उसको जर बनाना पड़ा है। और कैसे दाखिल हो रहे हैं वो, एज ए ग्रुप, अफवाजन। तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारी डिटेल होगी उस टाइम पे। तो ये दो दो सेंटेंस एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, तो एक एक की डिटेल एक और सेंटेंस, और उस सेंटेंस के हम्म। अंदर दोबारा फी दीन इल्लाही एक फ्रेगमेंट दरमियान में है, जो एज ए डिटेल एक्ट कर रही है, एज ए मफूल एक्ट कर रही है। फसब्बिह, सब्बाह युसब्बिहु, अमर है ये। सत्य अमर सो सब्बाह युसब्बिहु। या बेटा तो इसका मतलब है कि अमर फेल होगा तो वो किससे मैच करेगा, मुदारे से। तो इसीलिए ये आप देखें, इसमें जेर है तो इट मीन्स के ये अमर है। अगर ये हम्म। सब्बाहा होता तो फिर ये आप उसको माजी होता, लेकिन ये सब्बे, और ये क्योंकि ये हुआ वर्जन है ना, तो लाइट भी है, तो लाइटेस्ट है, तो हमें फौरन पता चल जाएगा ये कमांड है। और सब्बे, तो बस सब्बे तस्बीह करें तस्वीर कर। आप, कमांड है ना, तो आपको कहा जा रहा है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तस्बीह करें आप। किसकी तस्बीह करें, बी हमदी रब्बी का। तो ये इसकी डिटेल है हमदी कि मुदाफ मुदाफ मुदारे मजरूर जार हर्फ मजरूर ऑफ हो जार, जाते हाँ जी, और हैं। हमदी रब्बी हम्म। मुदाफल है, और रब्बी का हम्म। दोबारा मुदाफल है, तो ये सारा हम्म। एक फ्रेगमेंट मिली हुई है, आपस में चेन्ड है। और ये हम्म। फसब्बिह की डिटेल है कि क्या तस्बीह करनी है। हम्म। तस्बीह करें बिहम्दी रब्बी का, अपने रब की हमद के साथ। तो बा का मीनिंग आप साथ यहाँ पे करेंगे, तो अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करें। वा इस्तगफिरहु, इस्तग अमर फेल अमर। सो इस्तगफारा इसका है माजी, फिर और यस्तगफिरु इसका
मुदारे। हाँ, यस तग फिरू। तो इसका मुजारे यस तग फिरू, तस तग फिरू से कमांड बनेगी। तो ता खत्म किया और लाइटस किया तो सीन और तग फिर बन गया यहाँ तक। और फिर हमें अलिफ ऐड करना पड़ेगा। तो अलिफ पे आप कौन सी हरका आएगी अगर हम इसको अलग से पढ़ना हो तो? कसरा। कसरा आएगी, क्योंकि फा हमने किसको देखना है? सेकंड लास्ट लेटर को। फा के नीचे जेर है तो कसरा आएगी। इस्तगफिर और वस्तगफिर, और आप फॉरगिवनेस आस्क करें या मगफरत के लिए इस्तगफार करें भी आप कहते हैं इसको। उर्दू में भी यही वर्ड इस्तेमाल होता है कि मगफरत तलब करने को इस्तगफार कहते हैं ना। और इस्तगफार करें किससे? मगफरत तलब करें हु, उससे। उससे। तो ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? अल्लाह को। अल्लाह ताला को। तो अल्लाह ताला से आप बिहमदी रब्बी का, कि आपने रब की तस्बीह करें और उससे इस्तगफार भी मांगे। इन्नहु नसब है। नसब हो गया, ये हर्फ ऑफ नसब, और हु नसब। इन्नहु बेशक वो। काना, काना का वर्ड अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। काना का मादी है। डिटेल होती है। हाँ जी, माजी में है और उसका मतलब होता है, वैसे इसका मतलब होता है था, लेकिन इसका मतलब है भी होता है। कभी आप ट्रांसलेशन में करते हैं हैज़ बीन भी करते हैं, कभी फॉर श्योर भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसे इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे हम है करेंगे कि बेशक वो है तव्वाबन। क्या है वो? तौबा। तव्वाब। तौबा तौबा कबूल करने कबूल वाला। करने वाला। तव्वाबन जो है तौबा, तौबा को कबूल करने वाला। तो ये सूरा भी 3 आया है। जैसे सूरह कौसर है, लेकिन ये आया ज़रा बड़ी है। तो सूरह कौसर वैसे छोटी है, लेकिन आया के हिसाब से ये भी बराबर है। 3 आया इसकी भी। तो अब ये फतह मक्का की, ये इसमें है ना कि फतह मक्का हो गई और फतह भी आ गई, सब इस्लाम का दीन सारा फैल गया। तो इस अब क्योंकि लास्ट सूरत में डेक्लेरेशन थी ना कि आप बस अब ख़त्म हो गया तुम लोगों के साथ। अब आगे स्टेप क्या है कि अब फतह आ गई है और सारे लोग मुसलमान हो रहे हैं। और इसका अब मतलब है कि अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फसब्बी बिहम्दि रब्बी का वस्तगफिरहु, कि आप अपने रब की हमद भी करें और इस्तगफार भी तलब करें। तो ये सूरत एक्चुअली, इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ना शूरा होती थी उनकी। तो उसमें उन्होंने ना हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी उसमें इंक्लूड किया होता था। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो टीनेजर होते थे। तो लोगों ने कहा कि बाकी सहाबा ने, कि उनके दिल में पैदा होना कि हमारे बच्चे भी हैं, उनको ये नहीं रख रहे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी शूरा में, और इनको रखा हुआ है। तो उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने बातें भी की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, शिकायत भी की। तो एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर उनको बुलाया, फिर उनको ना ये सूरत सहाबा को बताई कि इसका मुझे मतलब बताएं। तो साहबा ने बता दिया है कि अच्छा ये ऐसे फतह आ गई, फिर ये फतह मक्का के बारे में है और सारी ये डिटेल वो है। तो फिर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा कि तुम बताओगे इसकी क्या तफसील है? तो उन्होंने कहा कि ये असल में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की इसमें खबर है, कि दुनिया के जाने का है। तो इस पे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि देखा, मैं भी और इसी हम जो वजह। थे, हम भी इसको इसी तरह ही समझते थे। तो अब इसलिए मैंने इनको रखा हुआ है कि इनकी जो इल्म जो है और इनकी जो है फहम। फहम है वो तुम लोगों से ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने इनको शूरा में रखा हुआ है। तो इसीलिए ये जो लास्ट आया है, तो इसीलिए इस आयत को सुन के सहाबा कराम कुछ थे, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक गालिबन, उनके बारे में है कि वो रोने लग गए कि अब इसका मतलब है कि ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का है। क्योंकि जब ख़त्म हो जाता है काम तो देन इट मीन्स के इट्स टाइम टू गो, टाइम टू मूव ऑन। तो इसीलिए ये सब्बी बिहम्दी रब्बी का वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। और एक और इसमें चीज़ है जो हमारे लिए, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इस्तगफार करें। हालांकि उनके लिए इस्तगफार की क्या मीनिंग है, राइट? सो उनके तो गुनाह नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए भी सबक है कि अगर उन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया इस्तगफार, तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है इस्तगफार करना। तो ये सूरह नसर, इसको कहा जाता है कि मदद, सूरह नसर, मदद के लिए। और इसमें आप फतह मक्का
ہوگی. اب یہ سیرہ کے ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں اس میں. تو اس کے بعد نیکسٹ سورہ کون سی ہوتی ہے؟ سورہ لہب. سورہ لہب کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اب یہ کرتی ہے ریپریزنٹ کہ اب پورا جو ہوتا ہے نا آپ کے اینیمی ایلیمینیٹ ہو گئے، اور ایز اے ایگزامپل وہ ابو لہب کی سٹوری اس میں بتائی جاتی ہے کہ جس طرح ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایون کے فتح مکہ سے پہلے ختم کر دیا تھا اور آپ سارے ہی ختم ہو گئے، تو اب کوئی آپ کی وہ اپوزیشن نہیں رہی. تو اس صورت میں بھی یہ بھی ایزی صورت ہے، اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، یاد بھی ہے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب. تب تب تا با با اس کا روٹ ہوتا ہے تبا. تو یہ تبا ورڈ، اس کو تا جو با دو کٹھے ہو جاتے ہیں نا تو تبا لکھا جاتا ہے. جب اس کا تبت ہوگا تو کون سا یہ فیمنن. ہیا، رائٹ. سو تبت ہیا. تبت کا ہوتا ہے پیرش ہو جانا، ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا. تو اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ میننگ کریں، کیونکہ یہی ورڈ دوبارہ آیا ہے اینڈ پہ، تبا. یہ ہوا برباد ہو ورژن، جانا. تو یہاں پہ ہوا ورژن ہے، شروع میں کیا ہے؟ تبت. تو پہلا ہے کہ ٹوٹ گئے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، یا پیرش ہو گئے. کیا پیرش ہوا ہے؟ یدا. وہ اس میں آپ اگر ترجمہ کریں گے تو ہیا ٹوٹ گئے، یعنی وہ ٹوٹ گئی. لیکن کیا ٹوٹی ہے؟ اب دیکھنا ہے کہ آؤٹ سائڈ ڈور تو نہیں ہے آگے، تو آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ رفع تو نہیں آ رہا. تو واٹ از جدا، رفع ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، مفعول ہے. مفعول ہے، لیکن یدا کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ورڈ ہے؟ یہ رفع ہونے کے لیے او کی ساؤنڈ آنی چاہیے یا اگر یدن ہوگا، رائٹ. تو ڈوئل ورژن کیا ہوگا؟ دو ہاتھوں کو کیا کہیں گے آپ؟ یدانی. یدانی. تو یہ رفع ہے. اور یدینی نصب اور تو یہ جر ہوگا. لائٹ ہے نا تو اس یہ اس کا نون ورژن. نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ لائٹ ہے. لائٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. مضاف کس کا ہے؟ ابھی. ہاتھ آف ہے نا، کس کے ہاتھ؟ ابی لہب کے ہاتھ. تو ابھی اسی لیے جر ہے، اور لہبن بھی جر ہے، کہ ابی لہبن مضاف علیہ اور یدا ابی بھی مضاف علیہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رفع ہے. تو پورا یہ آؤٹ سائڈ ڈور ہے کہ کیا چیز ٹوٹ گئی یا پیرش ہو گئی؟ ابو لہب کے ہاتھ. ظاہر وہ ہاتھ ہی یوز کرتا تھا نا کہ تکلیف دینے کے لیے یا باتیں کرنے میں بھی ہاتھ سے اشارے کرتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایسے کہا کہ وہ ٹوٹ گئے، پیرش ہو گئے، ختم ہو گئے. تبت یدا ابی لہب. تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کرتا تھا ابو لہب. تو تبت یدا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو ایز اے آؤٹ سائڈ ڈور. و تبا، اور وہ بھی خود بھی وہ پیرش ہو گیا، خود بھی وہ تباہ ہو گیا. تو اس کے ترجمے آپ جیسے بھی کیا ہوگا ٹرانسلیشن میں ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ بھی گئے اور وہ خود بھی گیا. نیکسٹ آیا تھا ماں اگنا. یہاں ماں کا ورڈ ناٹ میں آتا ہے. ماں کے کافی میننگ ہوتے ہیں، وہ بھی ماں کو الگ سے ڈسکس کریں گے. یہاں نو میں جیسے لا ہوتا ہے نا، لا نہیں کے لیے، ماں بھی کبھی کبھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماں اگنا. اگنا یہاں پہ فیل ہے. ہاں جی، فیل کون سا ہے؟ یہ ہوا ہوا اور مضارع. مضارع. نہیں، مضارع نہیں ہو سکتا، یاد نہیں ہے. ہاں جی، الف ہے لیکن یا نہیں ہے نا، ہوا تو نہیں ہو سکتا پھر. تو اگنا اسپیشل ورڈ ہے، جیسے یہ اصل میں اسی طرح ہے جیسے ارسلہ تھا نا، ارسلہ انزلہ. اونلی ڈفرنس اس کے اینڈ پہ یا ہے. تو اگنا یعنی فرسٹ پہ زبر ہے، پھر جزم ہے، پھر سین پہ زبر ہے، اور یا آگے آ گیا ہے جس پہ زبر ہے. اس کو اب اگنا، اگنا یا نہیں پڑھتے نا، اگنا پڑھتے ہیں. تو اگنا یغنی، جیسے ارسلہ یرسلو ہوتا ہے نا، اگنا یغنی، تو نون کے نیچے زیر سے. تو اس اگنا کا ہوتا ہے کام نہ آنا کسی چیز کا، نا فائدہ نہ دینا. اگنا کسی چیز نے فائدہ دیا ہے. تو ما اگنا فائدہ نہیں دیا. تو اسے فائدہ نہیں دیا انہو
تو انہو دوبارہ ہے کہ اس سے فائدہ نہیں دیا، کہ اس کو فائدہ نہیں دیا. تو ان ہو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ ان کا اس میں ٹرانسلیشن نہیں کرتے. کس کو فائدہ نہیں دیا؟ ہو کو، اس کو فائدہ نہیں دیا. کس نے فائدہ نہیں دیا؟ یہ تھا نا، اس نے فائدہ نہیں دیا. تو کس نے فائدہ نہیں دیا؟ اب آگے ہوا ورژن معلوم ہے تو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے. مالو، تو اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا. ما اغنا عنہ مالو ہو، کہ اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں دیا. اور دوبارہ اور ہے اینڈ وما کسب. اس میں ما جو کے میننگ میں، اس میں نو میں نہیں ہے، اس میں جو ہے. اور جو کسبہ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ ارن کرتے ہیں، کمانا، جو آپ نے کمایا. تو کاسابا ناسارا، تو یہ تو ماضی دیکھنے میں بھی ماضی ہی لگ رہا ہے، اسٹریٹ ماضی ہے سیدھا ساتھ. وما کسبہ، اور جو اس نے کمایا. تو کس چیز نے فائدہ نہیں دیا اس کو؟ مال نے، اور اس کی کمائی نے بھی فائدہ نہیں دیا. تو یہ بھی ایز اے ما یہاں پہ رفع ہے، نظر نہیں آ رہا ہمیں، لیکن یہ بھی ایز اے آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے. دونوں آؤٹ سائڈ ڈوئر، تو دونوں چیزوں نے فائدہ نہیں دیا نا، تو یہ ایز اے آؤٹ سائڈ ڈوئر پورا ایک سینٹنس ہے. تو ما اغنی عنہ، اس کے مال نے فائدہ بھی نہیں دیا، اور جو اس نے کمایا اس نے بھی فائدہ نہیں دیا. دونوں چیزوں نے فائدہ نہیں دیا. سا یسلا، یسلا، سا جب آتا ہے تو کیا میننگ کرتے ہیں ہم؟ فیوچر کا ہوتا ہے. انقریب، اور وہ فیوچر میں چلا جاتا ہے. انقریب آپ لگائیں یا نہ لگائیں، فیوچر میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. تو کبھی آپ انقریب کے ساتھ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، کبھی اس کے بغیر کرتے ہیں. سیسلا، تو یسلا کا مطلب ہوتا ہے جلنا، جلنا، داخل ہو کے جلنا، کسی چیز میں چلے جانا اور پھر جلنا. سیسلا، تو انقریب وہ جلے گا، برن ہوگا. کہاں پہ برن ہوگا؟ کس میں برن ہوگا؟ نارن. نارن. سو اسی لیے نارن از رفع، نصب ہے، ڈیٹیل ہے کہ کس میں جلے گا. تو وہ اس میں ہوا ورژن ہی ہے. اگر نارن ہوتا تو پھر کہا ہوتا ہے آگ جلے گی، آگ جلے گی، رائٹ. تو نارن ہے تو یہ نصب، تو وہ جلے گا نار میں. ذات لہبن، ذاتا کا ورڈ، ذاتا کا ورڈ پہلے آتا نا زو زا زی، تو وہ ورڈ ہمیشہ یہ مضاف الیہ ہی آتا ہے، تو مضاف ہی آتا ہے ہمیشہ. تو تا کے ساتھ ہے تو اٹ مینس کہ یہ فیمینن ورژن ہے. فیمینن کیوں ہے؟ کیونکہ جو آگ ہوتی ہے وہ فیمینن ہوتی ہے، رائٹ. تو آگ ہے نا، آگ کی ڈسکرپشن ہے نا کہ آگ کیسی ہوگی. ذات لہبن، وہ شعلے والی ہوگی. تو ایون کہ سورہ لہب کا نام بھی ایسے شعلہ تھا نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی میں اس کو کر دیا کہ آگ میں بھی شعلہ ہوتا ہے نا. تو وہ لہبن، ذات لہبن، وہ اس آگ میں جلے گا جس میں شعلے ہوں گے، ذات جو کہ شعلے والی ہوگی. وا، اور ومراتو، امرا کہتے ہیں بیوی، عورت بیوی کو. کو، عورت کو کہتے ہیں. تو امراتو ہو، اس کی عورت، اس کی بیوی میننگ. ومراتو، اور اس کی بیوی. تو یہ آپ، یہ واؤ چھوٹا سا ہے نا، جس کو آپ سمجھ لیں کہ کوما ہے، کہ وہ اس کی بیوی، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ امراتو ہوتا ہے نا. الف کے نیچے زیر ہوتی ہے اگر الگ سے لکھا ہو، تو وا کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا. ومراتو حمالہ تا، حمالہ، اصل میں یہ ورڈ ہے حمالہ سے ہے نا. حمالہ ہوتا ہے اٹھانا، کیری اٹھانے کرنا. والا. تو اس کا اگر وہ جیسے غافر ہوتا ہے نا، معاف کرنے والا، تو پھر ایک غافر غفار. ورڈ ہوتا ہے، ایک غفار ورڈ ہوتا ہے. ہوں. غفار کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، اس میں اور شدت ہوتی ہے کہ زیادہ معاف کرنے والا. اسی طرح حاملہ ہوتا ہے اٹھانے والا، اور حمالہ ہوتا ہے بہت جوش و خروش سے اٹھانے والا. اور حمالہ تا ہے تو اٹ مینس کہ اسم ہے یہ، اور فیمینن استعمال ہوا ہے کہ وہ اٹھانے والی ہوگی، وہ اٹھانے والی، اٹھانے والی، اور جوش و خروش سے اٹھانے والی. کس کو اٹھاتی ہے؟ الحطبی. تو یہ مضاف علیہ ہو گیا نا. حمالہ تا اسی لیے لائٹ ہے، اور الحطبی جر ہے، کہ حطب کو اٹھانے والی. حطب ایندھن کو کہتے ہیں، لکڑیاں ہوتی ہیں نا، سوکھی لکڑیاں، اس کو آگ کو جلانے کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں. تو اٹ مینس کہ ابو لہب آگ میں ہوگا شعلے والی، اور اس کی عورت ہی جو اس کی بیوی ہے وہ خود لکڑیاں ڈال رہی ہوگی.
इस तरह से इसकी मीनिंग बनती है कि वो खुद ही हमाला तलाता, वो लकड़ियां उठा उठा के ला रही होगी जोशो खरोश के साथ। तो हतब ईंधन का वर्ड सूरज जिन में भी इस्तेमाल हुआ है ना, अम्मल कासितून कानू फी जहन्नम हतबा, तो उसमें हतबा इस्तेमाल हुआ है नसब। तो अल हतब उसके ईंधन के तौर। और फी जीदी आ उसकी गर्दन में, तो जीद कहते हैं गर्दन को। और जब फी गर्दन के साथ इस्तेमाल होता है, इट डजंट मीन के गर्दन के अंदर, गर्दन के इर्द गिर्द। जैसे हम कहते हैं ना हार गर्दन में है, गर्दन में हार है, लेकिन इसका ये मतलब कि गर्दन के अंदर है और उसके इर्द गिर्द है। तो इसी तरह उसकी गर्दन के इर्द गिर्द भी क्या होगा, हबलुन। फी जीदिहा हबलुन, हबलुन रफा है क्योंकि उसके पीछे कोई फेल नहीं है ना, तो ये ऐसे बाय डिफॉल्ट रफा ही आया है, कोई और वजह नहीं है उसको चेंज करने के लिए। तो उसकी गर्दन में क्या होगा, हबलुन रस्सी। रस्सी। वातासिमु भी हबलिल्लाही है ना जमीयन, तो उसमें हबल रस्सी को कहते हैं हबल, तो रस्सी होगी। और वो मिम इसकी बनी होगी मसदिन। तो मसदिन होता है जैसे समझ लें कि आप ऐसी रस्सी बनाते हैं जो सूखे झाड़ियों से या पत्तों से बनाई जाती है ना, जैसे खजूर के पत्तों से वो बनाते थे वो झाड़ियाँ। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना, वो बांध की चारपाइयाँ बनती थी पहले, तो उसकी जब आप उसकी जो रस्सी जो बनती थी उससे, तो वो इरिटेट करती है अगर आप उसको हाथ में पकड़ें या कहीं पहने, स्क्रैच करती है। तो इसी तरह इसकी भी जो रस्सी होगी वो उसको स्क्रैच करेगी, उसके उसके उसको परेशान होगी वो उसके रस्सी के तौर पे। तो ये भी एक तरह से वो उसके सिंबॉलिक है कि जैसे वो बड़े अमीर लोग होते हैं ना, वो गर्दन में हार पहन के फिरते होंगे उधर कुरैश मक्का में, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके हार को उससे मसद से रिप्लेस करके कि उसको अब यहाँ भी अपना उसी तरह से वो फखर से फिरे। तो इस सूरत को सूरह मसद भी कहते हैं, ये आखिरी वर्ड जो है ना सूरह मसद। तो दोनों दोनों वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये यहाँ तो इस सूरत में क्या है कि आप ये एलिमिनेट होगी सारी थ्रेट, सारे दुश्मन भी खत्म हो गए हैं, फतह मक्का भी हो गई। अब सिर्फ एंड की 3 सूरतें हैं, जैसे कि नेक्स्ट कुल हु वल्लाहु अहद के, अब अल्लाह ताला का निज़ाम आ गया है सारा। तो उसके बाद इंशाल्लाह बाकी 3 सूरतें करेंगे वो भी, लेकिन उसके दरमियान में हम कुछ और पहले कुछ पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसी की, कमांड्स की और नहीं की। और फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और टेस्ट भी मैं नेक्स्ट तैयार कर रहा हूँ इस वीकेंड में, वो भी हो जाएगा। फिर ये फेल भी रिव्यू करेंगे हम इंशाल्लाह सारा। हतब जो है वो मसद और इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं कि हतब जो है वो लकड़ी की वो जो नहीं, हतब तो अलग से ईंधन की लकड़ियाँ ना, सूखी लकड़ियाँ जो आप दरख्तों से उठा के लाते हैं ना कभी। तो जो मसद है वो डिफरेंट चीज से बना मसद तो रस्सी बनाते हैं ना आप उससे ही, वो तो पत्तों से यूजली बनती है ना, खजूरों के पत्तों से बनाते होंगे वो, उस टाइम के खजूर ही होती थी उनके, क्योंकि उसके लिए तो आपको थोड़ा सा लंबा चाहिए होता है ना, लकड़ी से तो रस्सी नहीं बनती ना, वो उसके लिए तो आपको ये पत्ते चाहिए होते हैं। या आपको वो भूसा चाहिए होता है, या हेयर स्टैक जैसे होता है ना, उसकी रस्सी, रस्सी बटना कहते थे ना, रस्सी बट दे, वो रस्सी को बनाते हैं। तो इसी तरह वो जैसे वो बान बान होता है हमारे, वो चारपाई बनाते थे जिससे। तो चलो, मैं आई थिंक आपको ये काफ़ी इजी अब पता चल गया होगा इस प्रैक्टिस से कि कहाँ पे कैसे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आपने उसको जुड़ते कैसे हैं और मीनिंग कैसे बनती है। चलो ये हेल्प करेगी आपको और जगहों पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ ये जी, मसद मसद जो जूट की रस्सी है, JUTE हाँ जी, हाँ जूट। जी। अच्छा हाँ, उसको जूत कहते उर्दू में हैं ना, क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं वो जूट को? उसको कहते थे, क्या कहते थे जूड़ को, बानी होती बान भी होता पटसन। था। हम्म, नहीं। पटसन। पटसन भी यहाँ कहते थे, पटसन का वर्ड भी इस्तेमाल होता था। तो वो हर वर्ड में हर कंट्री के हिसाब से ना, जो उनके उस तरह से जैसे भी है कि असल उसका नहीं, मतलब इंग्रेडिएंट यही मुझे है कि वो। मुझे पता है, लेकिन मेरे मुंह में नहीं आ रहा वो वर्ड। मैं रस्सी अच्छा, रस्सी होती है। हाँ जी रस्सी जूट होती है, जूट लेकिन की वो रस्सी को ऐसे क्या बोलते हैं उर्दू में, कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं, मतलब मेरे जुबान पे नहीं अच्छा आ रहा है वो। अच्छा। हम्म। हाँ मैं देखूंगा इसको और क्या नाम इसको कहते हैं उर्दू में, लेकिन ये यही है कि जो असल में इसका इंग्रेडिएंट्स होता है कि आप ये पत्तों से बनती है या झाड़ियों से बनती है। तो वैसे इन्होंने ट्रांसलेशन में डिफरेंट, इन्होंने मूंछ की रस्सी ट्रांसलेशन किया हुआ है एक में। मूंज मूंज होती मूंछ। हाँ, अब लेकिन अब मूंछ पता नहीं जिसकी क्या है। चारपाई बनाते हैं ना।
وہ با نہیں ہوتا تھا نا، ہاں اسی طرح کی کوئی مٹیریل ہے. مونج کی رسی لکھا ہوا ہے ایک ٹرانسلیشن میں. بٹی ہوئی ہاں بٹی ہوئی ہوتی ہے نا، جس کو آپ کرتے ہیں اس کو بل دے کے بناتے ہیں نا رسی کو. کوئی اور کویسچن؟ جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دل آپ دعا کرا رہے ہیں؟ ہاں جی میں کروا دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بسم اللہ السلام ورحمۃ اللہ. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم یا قاضی الحاجات یا واسع الدرجات. اللہم یا شافی اللہم انت الشافی لا شفاء الا انت. اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.